महाराज जी की पावन हजूरी अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों, मनुख सारा दिन दुनिया दे विच विचरदा है। अपने शारीरिक उद्यम करता है, परिवार का पालन पोषण करने वास्ते। जिथे उसके शरीर की जिंदगी, शरीर दे नाल जुड़े होया परिवार, ये जिंदगी ठीक चल सके, इस ते वास्ते वो सारा दिन धन कमाउंदा है, उद्यम करता है। पर नाल दी नाल जिथे किते इहदी मानसिक जिंदगी है, आत्मक जिंदगी है, उस बारे भी इनू पता लग सके, उस दे लई फिर उद्यम करना पैंदा है सत संगत का। जिहड़ा सत संगत है यही उद्यम है। सत संगत दे विच आके मनुख की जिहड़ी मत है वो तब्दील हुंदी है, उस दे विच बदलाव आउंदा है। मनुख दे अंदर उमाहा पैदा हुंदा है, क्योंकि जदों ताईं सुनेगा नहीं उदों ताईं तुरेगा ही नहीं। जिवें एक बच्चा हुंदा है साडा छोटा, जदों पढ़ाई करता है असीं उहनूं बार बार कहने हाँ बेटा तू पढ़ाई कर, क्योंकि अगर तू पढ़ेगा, पढ़ाई करन दे नाल तू जिंदगी विच कामयाब हो जाएगा। जे वो ना भी करे असीं किन्नियां तरकीबां उहनूं दसदे हाँ, क्यों? शायद उस दे अंदर शौक पैदा हो जाए, वो अपनी पढ़ाई दे काम नूं सुचारू रूप नाल चला सके, शौक पैदा होए। इसे तरीके नाल जदों मनुख सत संगत विच आउंदा है, इत्थे इसनूं बार बार परमात्मा की वडियाई दसी जाती है, सच्चाई दसी जाती है, उस दे बारे दसिया जाता है वो की है, मनुख क्यों है दुनिया ते, इहदा आउण दा कारण की है, दुनिया ते जिंदगी किवें चलदी है, किहड़े ऐसे कर्म ने जिहड़े निषेध ने नहीं करने चाहिए, किहड़े ऐसे कर्म ने जिहड़े करने चाहिए ने, किहड़े ऐसे कर्म हैं जिहड़े मनुख की जिंदगी नूं तबाह कर दिंदे हैं, और किहड़े ऐसे कर्म हैं जो जिंदगी नूं वसाउंदे ने। इस करके मनुख ने सत संगत करनी है। ताई करके सत संगत दे विच परमात्मा की सिफत बारे दसिया जाता है, उसकी वडियाई बारे दसिया जाता है, वो कितना महान है, कितना वड्डा है, ते मनुख उस दे सामने कितना कुछ है, इस दे बारे दसिया जाता है। महाराज बाणी दे विच ही कहंदे ने, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। ये इतना शब्द महाराज नूं क्यों कहना पिया? क्योंकि सत संगत ऐसे गुणा दी मां है, क्योंकि दिन दे विच मनुख अपनी जिंदगी च शारीरिक उद्यम ते करदा है, उस दे नाल बच्चों की पढ़ाई लई, अपने रहन दे लई वड्डे वड्डे महल मुनारे बना लैंदा है, पर किते उसका मन भी मंदिर बन जाए, उस दे मन दे विच भी प्रभु आके वस जाए, परमात्मा वस जाए, इस दे लई उद्यम सत संगत है। अगर उसनूं सत संगत की प्राप्ति नहीं हुंदी है, सत संगत उसनूं नहीं मिलता है, फिर जिहड़ी जिंदगी है वो रसातल दे मार्ग ते चल पैंदी है। महाराज कहंदे फिर याद रखी, ऐसा तू जिंदगी च आया, ऐसा ना आया। जिंदगी दे विच शुभ गुण मनुख की जिंदगी तो चले जाते हैं। हमेशा डर, ईरखा, मोह ते द्वेष, ये जिंदगी च मनुख नूं घेरी रखते हैं। यही जिहड़े औगण ने, इन्हां औगणां तो फिर जिंदगी च पता नहीं किन्नियां बाधावां, किन्नियां मुश्किलां पैदा होंदियां ने। इसे दी व्याख्या फिर की जाती है, गिणती नहीं है फिर किन्नियां मनुख दे अंदर चिंतावां ने, गिण ही नहीं सकदा।
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਗਿਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ। ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਗਾਈਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏ, ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਤਰਤਾ ਬਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਤਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਉਹ ਪਾਤਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਮਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਤ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਆਓ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਓ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਬਾਜੀਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਭੇਖ ਦਿਖਲਾਈ। ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਜੀਗਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਜੀਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੇਡ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਜੀਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੜਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਜੀਗਰ ਲੜਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਜੀਗਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਰੂਪ ਵਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਡ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵਿਖ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੇਵਾਂ ਕਿਹਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਦੇਏਗਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਨੇ। ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਿੱਤ ਕਠੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਕਦੇ ਵੇਖਣਾ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਔਗਣ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਗੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਚੇਤੇ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਏਡੀ ਤਕੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਔਗਣਾਂ ਦੀ। ਕਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 15 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ ਸੁਰਤ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ 15 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ, ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਹੋਏ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹੇਗਾ ਵੇਖ ਲਾ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਆਏਗੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਏਗੀ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਮਿਹਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਜੁੜੇਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਰਾਵੜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੇਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਨੇ, ਉਹੀ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚਿਓ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਥਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੱਥ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬੱਚਿਆ ਕਿੱਥੇ ਐਸੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ।
ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ ਉਹ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਐਸੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚੇਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਚੋਜ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੂੰ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉਂ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਂਗ ਤਾਰ ਥੰਮਿਓ ਕਾ ਸਾਰਾ, ਤਬ ਏਕੋ ਏਕੰਕਾਰਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜੀਗਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖੇਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੈ ਸੰਕੋਚੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀਗਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਬਾਜੀਗਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਾਜੀਗਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ। ਅਕਸਰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਰੋਵਰ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵਣ ਰੂਪ ਦਿਸ਼ਟਿਓ ਬਿਨਸਾਇਓ, ਕਤ ਹੈ ਗਇਓ ਓ ਕਤ ਤੇ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਵਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਪ ਕਿੱਧਰ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਲ ਤੇ ਉਠੈ ਅਨੇਕ ਤਰੰਗਾ, ਕਨਿਕ ਭੂਖਣ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਰੰਗਾ। ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਸੁਨਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆਰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ, ਸੁਨਿਆਰ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾਓ ਸੁਨਿਆਰ ਕੋਲ, ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਲੈ ਆ ਕੜਾ ਲੈ ਲਾ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਓ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ, ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ,
असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे। ये लिख दिता। कहते थले फिर जाके लिखते ने महाराज बाणी कहते ने अंत दे विच इसे गल्लां विच कह दिंदे ने, कहते जो तुद भावै साई भली कर, तू सदा सलामत निरंकार। परमात्मा जपी भी तू बनाए ने, ये मूर्ख भी तू बनाए ने। नानक नीच कह विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। परमात्मा जी तू ही मूर्ख बनाउना है, तू ही सियाणा बनाउना है। विद्वान भी तेरे तो बनते ने, मूर्ख भी तेरे तो ही बनते हैं। वो मर्जी तेरी है, तू किनू विद्वान बनाना है, किनू मूर्ख बनाना है, मर्जी तेरी है। और साध संगत ऐसा भी नहीं है जिन्हों एक बारी उन्हें विद्वान बना दिता है तो ये नहीं है विद्वानपना पता नहीं कदों खोले हो, की पता लगता है। जे किसी नू दुनियावी तौर पर चोखे पदार्थ दे दिते ने, ज़्यादा दे दिते ने, ये जरूरी नहीं वो पदार्थ सदा बने रहणगे, ये जरूरी नहीं है। ये खेड है वह, तो खेड में जिहड़ियां टीमां हुंदियां ने ना, कदे किसी दे रन ज़्यादा हो जाते हैं, कदे किसी दे हो जाते हैं। जो दो पहलवान घुलते होंगे ने ना, खेड हुंदा जदों कुश्ती हुंदी है, कदे एक थल्ले नूं जान लगता है, कदे दूजा चल जाता है। एवें दुनिया में कोई अमीर हो जाता है, कोई गरीब हो जाता है, फिर कोई गरीब हो जाता है, कोई अमीर हो जाता है, कोई गुणवान हो जाता है, कोई अवगुणियारा हो जाता है। कदी संगत में आ जाते हैं, कदी नहीं आते, सब पसारा है। कदे रब का नाम ले लेंदे हैं, कदी नहीं लेंदे, ये सब उहदा पसारा है। जिवें एक सुनियारा वख वख चीज़ां बनाउंदा है, परमात्मा ने 84 लाख जूना बना दित्तियां। महाराज ते कहंदे ने पातालां पाताल लख आगासां आगास, लखां ही पताल लखां ही आकाश बना दिते उसने। इतना वड्डा पसारा परमात्मा ने बना दिता है। बीज बीज देखियो बहु प्रकारा, फल पाके ते एकंकारा। एक कहते ने बीज, पहला बीज गुरबाणी एक वचन, बीज असीं जिन्हों बीजते हैं। दूजा बीज बीज के वेखिया, गुरबाणी के मुताबिक उन्होंने इस शब्द में सिहारी है। बीज नूं बीज के देखिया, जिमीदार ने बीज बीजिया, दरख्त उगाया, जिवें कणक का एक बीज उगाया, उस बीज तो शुरू होया, वो कणक के बूटे की कई पत्तियां बन गई, सब कुछ हो गया। अंत दे विच की होया, फिर बीज रह गया, विच वाला फिर खत्म। जिवें एक दरख्त हुंदा है, दरख्त उगाया है, दरख्त उगा के फल बने ने, फल नूं खा लिया, विच फिर बीज रह गए, बीज तो पैदा होया फिर बीज रह गया। एवें दुनिया है, परमात्मा तो पैदा हुई है, विच आ खेड़ है, एक दिन फिर उहदे विच ही समा जाएगी। बाणी कहंदी कई बार पसरियो पासारा, एक वारी नहीं ये दुनिया बनी, लखां करोड़ां वारी बनी है। एवें दी फिर बन जाती है, वो फिर इनू खिंच लैंदा है, फिर बना दिंदा है, फिर खिंच लैंदा है। मर्जी उहदी है, क्यों कारीगर वो है बनाउण वाला। और साध संगत देखो किड्डा वड्डा कारीगर है परमात्मा। मैं कई बार सोचदा है परमात्मा तूं इह दुनिया की प्लानिंग किवें कीती होएगी। पहलां तूं सोचिया होएगा भी दिमाग बनावांगे, फिर दिमाग दे विच आह वालियां चीज़ां पावांगे, काम क्रोध लोभ अहंकार, तृष्णा भी पावांगे, थोड़ा थोड़ा सारा कुछ, जिवें आपां सब्जी बनाउंदे आ ना, थोड़ा थोड़ा सारा कुछ पाउंदे आ। उन्हें दिमाग बनाया, थोड़ा थोड़ा सारा कुछ पा दिता। फिर सोचता होएगा फिर ये मनुख किवें करेगा, यदि मैं घाट ऐसी जिवें कंपनियां बनाउंदियां ने ना मोटरसाइकिल, भी यदि इन्नी स्पीड होएगी, इसकी इन्नी होएगी, यदि इन्नी। उन्हें दिमाग कितनी प्रकृति रची, उन्हें कहता है मैं शेर बनावांगा, शेर ऐसा होए करेगा, हिरण ऐसा होएगा, एवें बनाया होएगा ना। सारी किन्ने उन्हें सोचिया, किवें किवें बनाई है सारी, सिर्फ एक दूजे नाल सारे जुड़े हुए ने, सारे जुड़े हुए ने एक दूजे नाल। अज दरख्तां नूं कट रहे हैं ना असीं, हुण लोकी कह रहे हैं दरख्त ना कटो, क्यों असीं जुड़े हुए हैं इन्हां नाल। जे ये कटेगे फिर असीं भी नहीं रहना, असीं सारे एक दूजे नाल जुड़े हुए हैं। महाराज बाणी दे विच ये गल कहंदे ने, एक नूर ते सब जग उपजिया।
ਜਦੋਂ ਉਪਜੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉੱਤੋਂ ਆ, ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੋਤਾਂ, ਧਰਮ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਜਾਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੇਰੀ ਗੋਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੇਰਾ ਕੁੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सहस कटामह एक आकाश, घट फूटे ते ओही प्रकाश। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 100 ਘੜੇ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾ, 1000 ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਣ, ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰੇਕ ਘੜੇ 'ਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। परम लोभ मोह माया विकार, ਭ੍ਰਮ ਛੂਟੇ ਤੇ ਏਕੰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵਿਖ ਜਾਏਗਾ, ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਟੋਲਸਟਾਏ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਰਹੱਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਟੋਲਸਟਾਏ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਨ ਲਈ ਗਿਆ। 3 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਖੇਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਖੇਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਾਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਰੱਬ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਹੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਸੀਂ। ਹੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੱਸੇਗਾ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਠੰਡ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ, ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹ ਦੂਤ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਕੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਹੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਹੀ ਹੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਏ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਲਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਉਤਨੀ ਕੁ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਨਾ,
ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ, ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਾਲਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਹੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਾਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਅੰਨ ਤੇ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਮੂਰਖਤਾ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਕੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁੱਸਿਆ ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਚਮੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਭਾਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਲੀਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਲੀਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਏ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਸਲੀਪਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਲੀਪਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰੋਂ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਚੱਪਲਾਂ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਸਲੀਪਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਵੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਕਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਲੈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਾਂਟਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਲੀਪਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਲੀਪਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਲੀਪਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਈਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਬਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫੇਰ ਹੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਲਣਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ 3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਹੱਸਿਆ, ਤਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ। ਇਹ ਹੂਬਹੂ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਜੇ ਕਹਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਾਰ ਲਈਏ, ਮਨੁੱਖ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਰਾਖਾ ਖੇਤ ਉੱਪਰ ਪਰਾਏ, ਖੇਤ ਖਸਮ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਠੇਕੇ ਤੇ, 1 ਸਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਬਿਨਸਤ ਨਾਹੀ, ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਬਿਨਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਢਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਖੇਡ ਉਹਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਖੇਡ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਬਣਨਾ। ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਉਦੋਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਉਮੈ ਮਲ ਧੋਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪਰਮ ਗਤ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਰੋਗ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦਾ। ਉਸੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, दारू ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੀ। ਐਸਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾ ਇਲਾਜ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਲੇਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜੀ ਗਰਜਮ ਬਾਜੀ ਪਾਵਹਿ, ਅਨਿਕ ਰੂਪ ਕਰ ਸਵਾਂਗ ਦਿਖਾਵਹਿ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਗਤ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣੋ ਇਹ ਸਮਝੋ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਖੇਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਰੂਪੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ, ਕਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕਈ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਬਸ। ਕਦੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਬਰੂਪੀਆ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਉਸਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। क्रिया करावत अनेक प्रकारा, फिर है लर है बड़ बांध अखारा। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜੀਗਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਜੀਗਰ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਸਾਚਾ, ਬਾਜੀ ਸਭ ਮਿੱਥਿਆ ਕੱਚ ਪਾਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜੀਗਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਬਾਜੀਗਰੀ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਗਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਪੁਰਖ ਅਧੀਨ, ਨਾਚੈ ਜਥਾ ਨਚਾਵਣ ਕੀਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਖੇਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਡੋਰੀ ਤੇ ਪੁਤਲੀ ਹੈ। ਨਚਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੈ ਪਲਾਵਹਿ ਕਿਸੈ ਜਿਤਾਵਹਿ, ਕੋ ਸੋਗੀ ਕੋ ਹਰਖ ਉਪਾਵਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰੱਬਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਈ ਰੱਖ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਦੇ ਆਏ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਤੋਂ? ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਰੱਬਾ ਦਿਨ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹੀ ਜਾਏ, ਰਾਤ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਰਾਤ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਪਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਜੇ ਕੱਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਈ ਰੱਖ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ
ਫੈਡਅਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹ ਮਤ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਖੇਡ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਅੱਗ ਨਾ ਬਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਰਖਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀਵਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀਵਿਆ ਰੱਬ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਡੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰੋਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਿਆ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਮਿਲੋ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਬਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਹੈ ਅੱਗ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਜੇ ਹਵਾ ਰੁਕ ਗਈ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਲੋਕੀ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਔਰ ਜੇ ਮਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਵਾ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਆਰੋਪ ਸਹਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਬ ਹੈ ਸੰਕੋਚ ਹੈ ਸਕਲ ਪਸਾਰਾ, ਰਹਿ ਇਕਾਕੀ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਰੂਪ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ, ਨਿਜ ਇੱਛਾ ਤੇ ਕਰਹਿ ਅਨੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਨਿਜ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਆ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ,
ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਖਿਲ ਚਰਾਚਰ ਕੋ ਉਪਜਾਇਓ ਆਪਨ ਸ਼ਕਤ ਤੇ ਮਦ ਪ੍ਰਵੇਸਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੇ ਬੇਅੰਤੀ ਜੜ ਰੂਪ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੇਤਨਤਾ ਜੀਵਨ ਕੋ ਹੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਤ ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਨੀ ਉਨੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਚੇਤਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਬਸ ਸੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਕਰ ਹੋਏ ਨਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਾਵਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੋਗੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਡੰਡਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਤੇ ਹੋਇ ਬਿਖਮ ਮਹਾਨੇ ਇਸ ਮੈਂ ਕਰਮ ਹੇਤਤਾ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਚਾਹਤ ਇਨ ਲੈ ਕੋ ਕਰਬੇ ਅਖਲ ਬਿਨਾਸੈ ਏਕੋ ਥਿਰਬੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਤ ਕੌਣ ਰੂਪ ਇਹੋ ਹੋਏ ਕਹੋ ਬਿਨਾਸਨ ਮਾਨ ਹੈ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋਗੀ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਸੁਨੋ ਅਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਿਸ ਬਿਦ ਹੋਏ ਸੁਨੋ ਸਭ ਭਾਂਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਣੋ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਲ ਤੇ ਅਧਿਕ ਤਰੰਗ ਉਠੰਤੇ ਲਗਦੀ ਰਗ ਹੋਇ ਪੁਨ ਬਿਨ ਸੰਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਲ ਤੋਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਰੰਗਾਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਰੰਗਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਏ ਤਰੰਗ ਇਹ ਜਲ ਸੋਈ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਕਹੋ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਰੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਆਈ ਹੈ ਉੱਤੇ ਉੱਠੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹਿ ਜਾਣਤ ਸੋ ਇਮ ਕਹੀ ਭਇਓ ਤਰੰਗ ਸੋ ਜਲ ਹੋਇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤਰੰਗਾਂ ਅੱਡ ਨੇ ਜਲ ਅੱਡ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਰੰਗਾਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਲ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ।
ਤੇਰਾ ਤੁਝਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਇਹ ਚੌਥੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੌਥੇ ਜੀਵ ਕੋਈ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਲ ਜਨ ਹੈ ਅਖਲ ਤਰੰਗ, ਸਿੱਧ ਕਰਹਿ ਕਾਰਜ ਸਰਬੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਨ ਸਨਾਨ ਕਰੈ ਸਭ ਰੀਤ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਲੀਨਤਾ ਬਿਨ ਹੋਇ ਨੀਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਪਰ ਤੀਸਰੋ ਜੋਗੀ ਸੁਨੋ, ਸੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹਿਰਦੈ ਇਮ ਗੁਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਚਨ ਏਕ ਬਨਿਓ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਕੁੰਡਲ ਕਟਕ ਆਦ ਦਰਸਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸੁਨਿਆਰ ਉਹਦੇ ਕੜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਗਹਿਣੇ ਘੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਨਾਮ ਛੋਰ ਕਰ ਕਹੈ, ਇਹੀ ਕਟਕ ਇਹ ਕੁੰਡਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਗਾ ਇਹ ਕੜਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਨੇ, ਇਹ ਚੈਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਖੇਗਾ ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੜਾ ਹੈ ਕੁੰਡਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਆਕਾਰ ਬਿਨੇ ਨਹਿ ਕੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੱਢੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਰੂਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਲਓਗੇ, ਬੀਜ ਅੱਜ ਲਵੋ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ। ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਾੜਾ
ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਛਾਣ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਛਾਣ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਆਲੂ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਪਾਲੂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਵਾਚਣਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਬਾਬਾ ਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕੀ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੂਖਣ ਤੇ ਪੂਰਬ ਸੁਭ ਕੰਚਨ, ਭੂਖਣ ਬਣੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰੰਚਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਗਹਿਣੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਸੁਨਾਰ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੋਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸੇ ਤੇ ਬਿਨ ਕਨਕ ਨ ਆਨ, ਇਮ ਜਾਣਤ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਧਵਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੜਾ ਤੇ ਇਹ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੱਲ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਜਗਤ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ, ਬਣਿਓ ਅਨਿਕ ਆਤਮਾ ਅਨੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਚੇਤਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੇਕ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਜੋਏ, ਬਿਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਦੁਤੀ ਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਤਾਰੇ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੋ ਇੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ